Okay, first, I would like to thank Professor Sendil Kumar sir, head of the department, ECE SSM College of Engineering, as well as my ex-colleague, as well as my dear friend, Professor P. Loganathan sir, for inviting me to conduct this webinar. I'm thankful to you, sir. I'm going to be share my screen. Today's webinar titled on embedded system design on 8-bit microcontroller using Keil IDE. It is a one compiler and the Proteus tool. Just I give the brief about what is embedded system and what is microcontroller, and I switch on to the tool called Keil as well as the Proteus. I'm going to be take some embedded C programming. I'm going to be explain that program. I'm going to be demonstrate. Okay. So the session details, just I give the brief introduction about what is microcontroller and what is microprocessor and what is embedded system as well as Internet of Things. Okay, I am going to be do some demo experiment. Okay, using embedded C programming, how to blinking the LED and how to what is that? If you are want to blink on off between on and off event, you can what is that introduce some delay. Then only what is that you are going to blink an LED. So that I need to be performed using 8051 microcontroller with the help of Keil software and Proteus. As well as I am going to be interface the one 7-segment display with 8051 microcontroller using Keil and Proteus. Okay, the 7 segment is nothing but I hope you have seen somewhere this. Okay, this is a 7-segment display. How we are going to be interface this 8051 microcontroller such that you are going to be display the numbers like decimal numbers like 0 to 9 and the hexadecimal number A to F continuously in this 7 segment. Okay, that is the agenda of today webinar. If you have any doubt in between, also you can just what is it have a query or else you through WhatsApp you can give some information to your Logannath sir. Sir will what is that post some doubts in uh, the WhatsApp. Okay, fine. So what is microprocessor? I hope I have come to know through Logannath sir. நீங்க second year, third year, final year படிக்கிற all three set of years you are participating in this webinar. I hope many of them studied microprocessor and microcontroller. Okay, am I right? Okay, fine. The micro, why the name call it as the microprocessor? This microprocessor is developed in the year 1976 by the company Intel. Intelன்ற company தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1976ல they developed the microprocessor. The first microprocessor வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8-bit first microprocessor தான் 8085 microprocessor. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸர்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். It is going to be process the இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்போ சாஃப்ட்வேர் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் இருக்கு which it is going to be process your software. Why it is name it is called as micro? ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1976னா ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸ் பேக் விஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோமீட்டர் டெக்னாலஜி. ஓகே, 1976 அண்ட் before that even up to you see the 95 they have used micron and submicron technology. Okay, so that's why they are going to be manufactured this microprocessor IC with the help of micrometer technology. That's why they name call it as micro. The processor is going to be nothing but it is going to be process the statement. Okay, and what is the microcontroller? Both are same, the microprocessor வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a general purpose processor. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட லேப்டாப், உங்களோட டெஸ்க்டாப், உங்களோட மொபைல் போன் இதெல்லாமே ஜென்ரல் பர்பஸ். ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்படின்னா யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் எனி அப்ளிகேஷன். நீங்க வந்து ஆடியோ ப்ளே பண்ணணும், ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணணும், இல்ல வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து சார் சொல்லுங்க. ஆ ஆ இல்ல என்னது மைக் கிளியரா இருக்கு. இருங்க இப்ப இருங்க நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்றேன், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அப்ப கேளுங்க. ஆ இப்போ எப்படி இருக்கு என்னோட வாய்ஸ்? இஸ் நவ் இஸ் மை வாய்ஸ் இஸ் கிளியர்?
Okay, the difference between microprocessor and microcontroller is the microprocessor is a high performance, the first category. It is used in some general purpose processor like laptop, desktop, and mobile phones. The second category is nothing but it is a microcontroller. Now, is it voice is clear? Okay. Now, this is the difference between microprocessor and micro. Okay. Okay. Um, why? Because I am just skipping the microprocessor, microcontroller already. You have familiar about. I just want to focus much on the programming, embedded C programming, and I want to demonstrate this program with the help of Kale and Proteus. Okay. So you can see the difference between the microprocessor and microcontroller slide. From this diagram, you can able to find out. Okay, நீங்க எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு போனாலும் okay, the first question they will ask is what is the difference between microprocessor and microcontroller? Okay, even though you can go for software company, அதே core company, embedded based company போனீங்க அப்படின்னா this is the first question. Okay, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடு microcontroller. Okay, you can it is you see the peripherals like RAM, ROM, CPU, timer, serial communication port, IO இது எல்லாமே packed on single chip. இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஐசில வந்துச்சு அப்படின்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, இதே ஜென்ரல் இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிபியு இது ஒரு ஐசி, இன்டெல் i3 ஆர் i5 i7 இது ஒரு ஐசி. ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க மொபைல் ஃபோன்ல கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க, 16 GB ரேம், 8 GB ரேம். அதே மாதிரி டெஸ்க்டாப் லேப்டாப்லலாம் 8 GB ரேம், 16 GB ரேம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ ஒவ்வொரு பெரிஃபருக்கும் ஒவ்வொரு ஐசி, செப்பரேட் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர். பட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே, இன் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ராசஸர். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், த ரேம் ரோம் சைஸ் இந்த சிபியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் அப் டு த மார்க். ஓகே, த எவ்ரி திங் இட் இஸ் இன் லிமிட்டட். ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஐசிக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு 16 GB ரேம் வேணும், ஓகே 32 GB எனக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் மெமரி வேணும், சிபியு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்டெல் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அப்படி வேணும், அது நம்மளால ஒரு ஐசிக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, ஸோ திஸ் டேஸ் தேர் கம்மிங். ஓகே, சிஸ்டம் ஆன் சிப்ல வருது. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா i7 i9 பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ப்ராசஸர் பெர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் தர முடியாது. ஓகே, ஸோ எதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் த பெரிஃபர்ஸ் கனெக்ட் வாட் இஸ் த கம் வித் ஒன் சிப் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு பெர்ஃபார்ம் ஃபார் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூ ஆர் சிட்டிங் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கால் ஆர் செமினார் ஹால் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. யூ கேன் மேக் தட் செமினார் ஹால் ஆட்டோமேஷன். இஃப் எனி பர்சன் இஸ் இன்சைட், ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் மேக் த சுவிட்ச் வாட் இஸ் தட் லைட் ஃபேனு ஏசி எல்லாம் ஆன் பண்ணும். இஃப் தெர் இஸ் எனி மூவ்மெண்ட் இன்சைட் த செமினார் ஹால் ஆர் கான்ஃபரன்ஸ் கால், யூ மேக் த லைட் ஃபேன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனர் ஷுட் பி ஆஃப். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டெல் i7 ப்ராசஸர் தான் வேணும்னு கிடையாது. சிம்பிள் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருந்தா போதும். ஜஸ்ட் ஒரு சென்சார், ஒரு மோஷன் சென்சாரை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு மோஷன் மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் கண்ட்ரோல் த லைட்ஸ் ஃபேனு ஏசி. ஓகே, ஃபார் ஃபார் சிம்பிளா அந்த ஒரு லைன் ஆஃப் ஒரு 10 இல்லைன்னா 15 லைன் கோடு தான் வருது. அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரோலர்ல போட்டு நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் தட் கான்ஃபரன்ஸ் கால் ஆர் தட் செமினார் ஹால் பிகம் ஆட்டோமேஷன். ஓகே, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4000 ரூபா ப்ராசஸர் தேவை கிடையாது. ஒரு 100 ரூபா இல்லைன்னா 150 ரூபா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போதும். ஸோ அது அந்த அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது சிம்பிள் சிபியூ. இந்த அந்த கோடை வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ரேம் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேபில. ஓகே, ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எம்பெடட் சிஸ்டம். ஸோ எம்பெடட் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் a சிஸ்டம் which is going to be perform only one task மட்டும்தான் இது பெர்ஃபார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எம்பெடட் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின். Washing machine is nothing but it is going to be wash the clothes. And the other application is what is that refrigerator. The refrigerator is nothing but it is going to be what is a cool the item which you going to be keep inside. Okay, so these are the printer. Printer on the scanner, microwave one. These are the examples of embedded system. The embedded system is a system which is going to be perform only one task. Okay, அந்த டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஹார்ட்வேர் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர்
ப்ராசஸரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலரா இருக்கும். ஓகே, அதோட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட்வேரையும் அந்த ஹார்ட்வேர்ல வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை போட்டு அந்த ஐசியை கொண்டு போய் யூ கேன் அட்டாச் வித் திஸ் வாஷிங் மிஷின். த வாஷிங் மிஷின் பிகம் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். ஓகே, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வீட்டுல வாஷிங் மிஷின் இருக்கும். நீங்க ஒரு என்ன 10 to 15 ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேபி கிளாத்ஸா, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாத்ஸ், இல்ல டே டு டே வியர் பண்ற கிளாத்ஸா இருக்கலாம். அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு செட்டிங் கொடுத்துரும். காட்டன் கிளாத்ஸ். ஓகே, அதுக்கெல்லாம் செட்டிங் கொடுத்துருவோம். ஜஸ்ட் செட் பண்ணி ஜஸ்ட் சர்ஃபை போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 hour 30 minutes அது வந்து வாஷ் பண்ணி ஜஸ்ட் இட் வில் ஃபைனலி கிவ் த பஸர் அண்ட் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஓப்பன் இட் அண்ட் கோ ஃபார் வெட். ஓகே, இதான் பண்றோம். ஓகே, இது ஒன்றும் கிடையாது. எப்படி அது வந்து ஆட்டோமேஷன், இந்த ஃப்ரிட்ஜோ வாஷிங் மிஷினோ மைக்ரோவேவ் ஓவனோ இது எல்லாமே எப்படி வந்து நீங்க வந்து மேக் த சிஸ்டம் ஆட்டோமேஷன், டெஃபினட்டா அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கும். ஹார்ட்வேர்ன்றது வந்து ஒன்றும் கிடையாது, மைக்ரோ ப்ராசஸரா இருக்கலாம். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த அப்ளிகேஷன் யூ கேன் சூஸ் எய்தர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலர். அந்த கண்ட்ரோலருக்கு ப்ராசஸருக்கு நீங்க வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோட் எழுதுங்க. ஓகே, அந்த கோடை வந்து அந்த கண்ட்ரோலர்ல இருக்க மெமரியில போட்டு ப்ராசஸர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி வாஷ் த கிளாத்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, திஸ் இஸ் எம்பெடட் சிஸ்டம். இதோட இது ஒன்று இதை பாருங்க, எம்பெடட் சிஸ்டம். திஸ் இஸ் த ஹார்ட்வேர் ஐசி. அதுல வந்து பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் யூ கேன் பர்ன் இன் டு திஸ் ஹார்ட்வேர். This hardware, this IC is fit into the washing machine. That washing machine become automatic washing machine. Okay, that is the one example for embedded system. Embedded system na onnu kediyadu. Embedded system is one system which is going to be perform only one task. Okay, இது சேம். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்லியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 2 பிளாக் சேர்ந்தது தான் எம்பெடட் சிஸ்டம். அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஃபை இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ வந்து திங்ஸ் வந்து அது ஃப்ரிட்ஜ் தான் ஒரு திங், ஆர் வாஷிங் மிஷின் தான் ஒரு திங். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் த வாஷிங் மிஷின் த்ரூ இன்டர்நெட். ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்எஸ்எம்ல இருக்கிறீங்க, யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஈரோடு ஆர் சம்வேர் அந்தியூர். ஓகே, நீங்க இங்க காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வைஃபை த்ரூ வைஃபை உங்க மொபைல்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம், உங்க வீட்டுல இருக்க வாஷிங் மிஷின் யூ கேன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஓகே, ஆன் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் நீங்க வீட்டுக்கு போனவொடனே என்ன பண்ணிருக்கோம், உங்க வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாத்ஸை வாஷ் பண்ணிருக்கோம். யூ கேன் கோ ஃபார் வெட். நீங்க காய போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, மேக் அவர் லைஃப் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஓகே, ஈஸி, ஒன்றும் கிடையாது. அதோட எம்பெடட் சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டத்தோட என்ன பண்றோம், ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முடியுது. ஓகே, நீங்க வேர்ல்ட்ல எங்க இருந்தாலும் அந்த வாஷிங் மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துக்கலாம், அது எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கேன் கனெக்ட் டு இன்டர்நெட். இப்போ நீங்க வந்து எஸ்எஸ்எம்ல இருக்கீங்க, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வாரங்கல்ல இருக்கேன். ஹவு வி கேன் போத் வி கேன் இன்டர் கனெக்டட் த்ரூ இன்டர்நெட். இன்டர்நெட் இல்லைன்னா நான் உங்களை பார்க்க முடியுமா, இல்லை நீங்க என்ன பார்க்க முடியுமா? அதே மாதிரி தான். ஓகே, அப்போ நான் அங்க இருக்கேன், நீங்க அங்க இருக்கீங்க, வாஷிங் மிஷின் அங்க இருக்கு. த்ரூ இன்டர்நெட் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் ஓவர் தட். ஸோ இதுக்கு மெயினா என்ன வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எனி ஐஓடி அப்ளிகேஷன், ஓகே, ஆர் எனி எம்பெடட் சிஸ்டம் நீங்க டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராசஸரோ இல்ல கண்ட்ரோலரோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடு எழுதணும். ஓகே, சிஓ இல்ல C++ஓ இல்ல ஜாவாவோ ஏதோ ஒரு கோடு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தென் ஒன்லி வாட் இஸ் தட் யூ கேன் டெவலப் சம் எம்பெடட் சிஸ்டம் வந்து ஆர் ஐஓடி சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சிம்பிளா ஒரு பேசிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இந்த கண்ட்ரோலர் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? சிம்பிளா இது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி. ஐசி வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பின், ஐசினாவே என்ன இருக்கும், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பின்ஸ். Okay, I am not going to be explain detail about these pins. Okay, சார் நான் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கேனா? ஹலோ சார், என் ஃப்ளோ கரெக்டா இருக்கா? ஹலோ, இஸ் மை வாய்ஸ் கிளியர்? ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் ப்ராப்பர். உங்களுக்கு புரியுதா? ஓகே, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. யாராவது ஜஸ்ட் மைக்கை வந்து அன்மியூட் பண்ணி எஸ் சார் புரியுது சார். ஓகே 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 ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, மியூட் யுவர் மைக். ஓகே,
நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், ஜஸ்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா என்ன, மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன. இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்ல மைக்ரோ ப்ராசஸர் வச்சு தான் நீங்க ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ண முடியும். எம்பெடட் சிஸ்டம்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு சிஸ்டம் இட் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் ஒன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான், ஸ்டிக் டு த ஒன்லி ஒன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். எதர் வந்து வாஷிங் மிஷின் வாஷ் த கிளாத்ஸ், ஆர் இட் வில் மைக்ரோவேவ் ஓவன், உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிக்கனை கிரில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிக்கன் மசாலா எல்லாம் போட்டு ஓவன்ல போட்டு டைம் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இட் வில் வாட் இஸ் தட் ப்ரிப்பேர் த கிரில் சிக்கன் இட் வில் ஹேண்ட் ஓவர் டு யூ. ஓகே. ஓவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணாது, ஓவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூல் பண்ணாது. ஓவன் ஜஸ்ட் ஹீட் த ஐட்டம்ஸ் வாட் யூ ஆர் கீப்பிங் இன்சைட். ஃப்ரிட்ஜ் why it cool the item what you are keeping inside. Washing machine just wash the cloth. Printer it print the okay the document which you are giving. Scanner scan the document. Okay. இத இந்த திங்ஸ் வந்து யூ கேன் மேக் ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணும், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணும். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னாவே இட் இஸ் அன் ஐசி. ஓகே. இது ரெண்டுமே எப்படி ஒர்க் ஆகும், இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஒரு ஹார்ட்வேர். ஓகே. இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணும், பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எழுதி நீங்க ஒரு மெமரியில போட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பண்ணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகே. ஓகே ஃபைன். அது நான் சொன்னதுதான். ஓகே. இதான் கோடு. இந்த கோடு வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்ல இருக்க மெமரியில போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்ட்வேர்க்குள்ளேயே சிபியூ இருக்கும், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராசஸர். அந்த ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட். சரியா? ஃபைன். இன்னொன்று இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சேம். இது எல்லாமே இருக்கணும். இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கணும். ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது ஒரு திங். அதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் வேணும், சாஃப்ட்வேர் வேணும். இந்த ஃப்ரிட்ஜையே வந்து நீங்க என்ன பண்ணும், யூ கேன் மேக் மோர் ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின். ஸ்மார்ட்னா நத்திங் பட் வை ஸ்மார்ட், இங்க இன்டர்நெட் ஆட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா இட் பிகம் ஸ்மார்ட். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். வை யூ ஆர் ஆடிங் இன்டர்நெட் டு யுவர் சிஸ்டம் திங்ஸ், யூ கேன் மேக் யுவர் லைஃப் கம்ஃபர்ட். ஓகே. wherever you are there you can, from there you can control. இப்போ நிறைய பேர் காசு சம்பாதிச்சு நிறைய பேர் ஃபாரின்ல இருக்காங்க. எங்கேயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்ட் வாங்கி போட்டு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லா சென்சாரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தேர் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் அண்ட் யூகே, தேர் மானிட்டரிங் தேர் ஃபீல்டு. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி நடக்குதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்வேர் ஃப்ரம் யூஎஸ் அண்ட் யூகே தே ஆர் சிட்டிங் அண்ட் தேர் அப்சர்விங் எவ்ரி திங். ஓகே. அங்கிருந்தே மோட்டர் ஆன் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். அங்கிருந்து என்ன பண்ணலாம், யார் வந்து உங்களோட ஃபென்சிங் போட்டுறீங்க, இந்த ஃபென்சிங்குள்ள யார் உள்ள போறா வெளியே வர எல்லாமே யூ கேன் அவேர் ஆஃப் இட் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னாவே என்ன இருக்கணும், ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும். இந்த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றீங்களோ அங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங்லி இட் இஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இப்போ ஹார்ட்வேர், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஹார்ட்வேர். ஓகே. இது ஒரு ஐசி. திஸ் இஸ் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் பின்ஸ் இருக்கும். நீங்க அட்ரினோ படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. நிறைய பேர் வந்து மினி ப்ராஜெக்ட் ரீசெண்டா உங்க காலேஜ்ல சிம்போசியம் நடந்துச்சு, நிறைய பேர் மினி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்ஸ் இருக்கும், இன்புட் பின்ஸ், அவுட்புட் பின், விசிசி, கிரவுண்டு. ஓகே. இதெல்லாம் இருக்கும். ஒவ்வொரு பின்னும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன். ஓகே. யூ கேன் கனெக்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி இன்புட் டிவைசஸ். இன்புட் டிவைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஒரு இன்புட் டிவைஸ். சென்சார், சென்சார் வந்து நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன சென்சார் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கு, ஹியூமிடிட்டி சென்சார் இருக்கு, சாயில் மாய்ஸ்டர். ஓகே. நீங்க வந்து அந்த நிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சாயில் மாய்ஸ்டர் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈரப்பதமா இருந்துச்சுன்னா மண்ணு மோட்டார் ஆஃப் பண்ணும். ஓகே. இதே வந்து ஈரப்பதம் கம்மியாயிட்டே இருக்கு, வெட்டா இருக்கு அப்படின்னா மோட்டார் ஆன் பண்ணும். அதுக்கு என்ன பண்ணும், அந்த சாயில் மாய்ஸ்டர் தான் இட் வில் சென்ஸ் யுவர் அந்த மண்ணோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதத்தை சென்ஸ் பண்றது சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சார். மோஷன் சென்சார், அல்ட்ராசானிக் சென்சார், ஓகே, ரெயின் சென்சார், அது மாதிரி ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாமே இன்புட். அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு, எல்இடி. எல்இடி வந்து இப்போ எல்இடி, பஸர், சர்வோ மோட்டார், ஸ்டெப்பர் மோட்டார். ஓகே. அண்ட் எல்சிடி, எல்இடி, 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே. இது மாதிரி இதெல்லாமே அவுட்புட் டிவைஸ். இது எல்லாமே டு இண்டிகேட் சம்திங். ஓகே. இன்புட் டிவைசஸ் யூ கேன் கிவ் த இன்புட் டு த கண்ட்ரோலர். கண்ட்ரோலருக்கு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் டிவைஸ். கண்ட்ரோலர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு அவுட்புட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகே. ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோலர் இந்த பின் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் தெரியணும். இதுக்கு எல்லாமே ஆல்ரெடி எல்லாமே டேட்டா ஷீட் இருக்கும். அதை நீங்க வந்து ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி எதெல்லாம் இன்புட், என்னென்னலாம் அவுட்புட் பின்ஸ், எதெல்லாம் அனலாக் பின்னு, எதெல்லாம் டிஜிட்டல் பின்னு, எங்க வந்து விசிசி கனெக்ட் பண்ணும், ஓகே, எங்க வந்து கிரவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணும், இதெல்லாமே வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஒர்க். இதெல்லாம் திஸ் டேஸ் தே கம்மிங் வித் டெவலப்மெண்ட் போர்டு எல்லாமே ரெடிமேடா வந்துருது. நீங்க ஜஸ்ட் சென்சார்ஸை மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி யூ கேன் வாட் இஸ் டெவலப் ஒன் சிஸ்டம். ஓகே. அவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா வந்துருச்சு. ஓகே. நவ் எம்பெடட் சி ப்ரோக்ராமிங். ஆல்ரெடி நீ சி படிச்சிருக்கியா இல்லையான்னு எனக்கு இது தெரியல. ஓகே.
the difference between C programming and embedded C programming is nothing but C அப்படின்னா நீ வந்து no need to be aware about this architecture. 8051 is one controller. இந்த கண்ட்ரோலருக்குன்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8085 ஆர்கிடெக்சர் படிச்சிருப்பாரு. எல்லாம் போய் இன்டர்னல் எக்ஸாம் அப்புறம் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல எல்லாம் வந்திருக்கும். ஓகே ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு ஆர்கிடெக்சர் வரையவே இல்லையா? ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சரை தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், எம்பெடட் சில கோட் எழுத முடியும். ஓகே, இதே சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா நீ இந்த ஆர்கிடெக்சர் பத்தி எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல. ஓகே, யூ நோ நீட் டு பி அவேர் ஆஃப் திஸ் ஹார்ட்வேர். ஓகே, just you can what is that write the code using C. Okay, embedded C is nothing but hardware dependent, the architecture dependent. C program is nothing but hardware independent. Okay, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சி அண்ட் சிலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பெடட் சின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அசம்பிளி சொல்லுவாங்க. யூ கேன் ரைட் த கோட் இன் எம்பெடட் சி ஆர் அசம்பிளி ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, both having their advantage and disadvantages. Okay, assembly language program. Assembly language program is nothing but is a one type of program. Okay, this is nothing but this is architecture oriented. Another program is nothing but the embedded C, that is a high level language. Embedded C is a high level language. Other language is the assembly level language. Both they are having their own advantage and disadvantage. But more efficient. பாத்தீங்க அப்படின்னா C வந்து பாத்தீங்கன்னா it is easier to modify and update. சி கோட் வந்து போர்ட்டபிள் டு அதர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இப்போ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதே கோட் யூஸ் பண்ணி இன்னும் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் அங்க எங்க பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட் ஓவர். இதே வந்து அசம்பிளில ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் ஃபார் அனதர் ஓகே அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ இதே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி நீ வந்து படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சி ப்ரோக்ராமிங் படிச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? எனிபடி சி? சில ஃபர்ஸ்ட் என்னது, வாட் இட் இஸ், இது என்ன சொல்லுவீங்க? அது சேம் தான். இது வந்து ஹெடர் ஃபைல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, வாய்ட் மெயின். திஸ் இஸ் யுவர் மெயின் ப்ரோக்ராம். இங்கதான் வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஓப்பன் பிரேசிஸ் கர்லி பிரேசிஸ். இங்க வந்து என்ன பண்ணல, டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க இன்ட். ஓகே, ஐ கமா ஜே. ஓகே, ஐ கமா ஜே கமா கே செமிகோலன். ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின் ப்ரோக்ராம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் கே. ஓகே, this is the declaration part. This is your the main program. Okay, main program very the important block. This is the main program, void main. This is your header file. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சி ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பெடட் சிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெடர் ஃபைல் இருக்கும். நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து குளோபலா டிக்ளேர் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். இங்க void main. ஓகே, த இன்ஃபைனைட் லூப். ஓகே, த இன்ஃபைனைட் லூப்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு சேம் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ் நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் லூப் குள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா அது ஓகே. இது டிக்ளரேஷன் பார்ட். இன்ட் ஐ கமா ஜே கமா கே. எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட். ஓகே, கே ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஜே. ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கோட் வேணும். திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இதுல டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சி பைத்தான் எல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். the data types are what is that, char. Okay, int data type. Okay, and a single bit. S bitனா ஒரே ஒரு பிட்டை மட்டும் நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் பிட். ஓகே, எஸ்எஃப்ஆர்னா 8 பிட். ஓகே, ஸோ கேரக்டர் மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, அதுதான் ஒரு ப்ரோக்ராம். ஓகே, ரைட் 8051 இதான் ஹார்ட்வேர். நம்ம ஹார்ட்வேர் டு சி ப்ரோக்ராம் டு சென்ட் ஹெக்ஸ் வேல்யூஸ் ஃபார் ASCII value characters of 0 1 2 3 4 5 ABC comma D2 என்ன போர்ட் P1. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் 1. ஓகே, இது வந்து போர்ட் 0 8 பின், போர்ட் 2 8 பின், போர்ட் 1 ஒரு 8 பின், போர்ட் 3 ஒரு 8 பின்.
ஸோ இந்த போர்ட்ல வந்து இந்த போர்ட்டுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 0ன்ற 0 1 2 3 4 அப் டு டி வரையில சென்ட் பண்ணும். போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இந்த இன்க்ளூட் இதுதான் ஹெடர் ஃபைல். ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஹெடர் ஃபைல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எம்பெடட் சி ப்ரோக்ராமிங், இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் சி ப்ரோக்ராமிங். எம்பெடட் சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா அவங்க என்னது டிக்ளேர் பண்ணணும்னா 8051ல யூஸ் பண்ற எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், டிஃபைன் பண்ணணும். இப்போ எப்படி stdio.h யூஸ் பண்ணா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா printf அண்ட் scanf ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீங்க ஏதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா P1 இஸ் ஒரு போர்ட் யூஸ் பண்றேன் 8051ல இந்த போர்ட் 1 நான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க வந்து ஹெடர் ஃபைல் வந்து rez51.hன்றது வந்து நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணும். ஓகே, void மெயின் ப்ரோக்ராம். இது unsigned care, the careன்றது ஒரு டேட்டா டைப். this is my num, the square bracket what it is, an array. Okay, array declaration equal to the double quote, you are giving the 10 characters. What are they? 0 1 2 3 4 5 a b c d. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா my num of equal to, this is nothing but array declaration. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 0 வந்து நான் வந்து fetch பண்ணோம் அப்படின்னா my num of 0. ஓகே, இது ஒண்ணும் கிடையாது. this is nothing but array declaration in C. ஓகே, இது என்ன அப்படின்னா my num of 0. 0 என்னது? is nothing but how much? 0. ஓகே, my num of 1 அப்படின்னா what is the second one? What it is? 1. ஓகே, இதே வந்து my num of, ஓகே இது வந்து 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What is the ninth one? Is nothing but what it is? This is D. Okay, confuse பண்ண வேணாம். Okay, my num, you are declaring this string in array. So my num of 0 is nothing but 0. My num of 9 is equal to nothing but D. ஓகே, நான் என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா my num of 0, 0-வை போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகே, யூ சென்ட் டு விச் போர்ட்? போர்ட் 1. ஓகே, அது மாதிரி இதையும் வந்து என்ன பண்ணும், போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணும். இதையும் வந்து போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகே, 0 my num of 0 என்ன இருக்கு, 0-வை போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணும் until 0 to 9 வரையில் you have to be sent to the port. That is a program. Okay, so another character I am using, initializing the variable z. Okay, z-ன்ற variable, my num-ன்ற variable. my num வந்து பாத்தீங்கன்னா it I have declared under array declaration. இந்த அரேக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I am assigning one string, ஒரு அரே வேரியபிள். this is a variable my, என்ன டேட்டா டைப்? care. ஓகே, with unsigned. ஓகே, unsigned care அப்படின்னா 0 to 255 ரேஞ்ச். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சைன் கேரக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 பிட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க அன்சைன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா அது என்னன்னு எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அது வந்து சைன் கேரக்டர் எடுக்கும். நான் இல்ல சார் நான் அன்சைனா தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா இந்த வெளியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் அது வந்து அன்சைனா கேட்கும். அன்சைனுக்கும் சைனுக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது. இட் வில் வாட் இஸ் தட் 0 to 255 ரேஞ்ச். அண்ட் கேரக்டர்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8 bit 2 power 8 is to 56. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா -28 to 0 1 to 127. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்னொரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். அந்த வேரியபிளும் என்ன டேட்டா டைப்பு? கேர் டேட்டா டைப். ஓகே, தேர் ஆர் 3 டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் தேர். என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்கு? இன்ட், ஃப்ளோட், கேரக்டர். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றேன். how of you know how this for loop will work? Very simple. For loop, first is z equal to 0. Okay, semicolon. This is initialization. This is a condition. This is increment or decrement. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க C programming. Okay, so forல z is equal to 0, z less than or equal to 10. ஏன் 10 எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா டோட்டலா எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? 10 வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க. 0 1, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, அதனால வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, so first z equal to 0. ஓகே, and z less than or equal to 10. 0 வந்து less than or equal to 10. True or false தான் கேட்கும். 0 பெரிய நம்பரா 10 பெரிய நம்பரா?
0 வந்து சின்ன நம்பர், 10 பெரிய நம்பர், கண்டிஷன் ட்ரூ. என்டர் இன்டு லூப். மை நம் இசட் எவ்வளோ வேல்யூ 0. 0 லூப்ல பாஸ் ஆயிரும். மை நம் ஆஃப் 0 என்னது 0. ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, மை நம் ஆஃப் 0 என்னது 0. இது மாதிரி என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், ஃபார் லூப் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இட்ரேஷன். ஓகே, ஃபார் லூப் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இட்ரேட்டிவ் லூப். ஓகே, until this loop gets failed, it will send my num of 0. What it is my num of 0? 0 is there. Send to port 1. Next என்ன பண்ணும், z plus plus. Z 10 ஆயிரும், 0 இருந்து 1 ஆயிரும். Again come to here, check the condition. So 1 less than or equal to 10. Condition true. Again enter into the loop, my num of 1. ஓகே, மை நம் ஆஃப் ஒன்னுனா என்னது 1. 1 வந்து எங்க சென்ட் பண்ணிடும், p1 க்கு சென்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் z பிளஸ் பிளஸ். z வந்து 2 ஆயிரும். ஸோ 2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 10. கண்டிஷன் ட்ரூ. ஓகே, அகைன் கம் ஹியர். மை நம் ஆஃப் 2 என்ன இருக்கும் 2. 2 மை நம் ஆஃப் 2 இஸ் சென்ட் டு p1. இது எல்லாமே 2 வந்து அப்படியே நீங்க வந்து டைரக்டா சென்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா திஸ் இஸ் த டெசிமல் நம்பர். It has to be displayed on the port 1. It has to be displayed in terms of ASCII value. Okay. Okay, until what is that? Z 10 less than or equal to 10 condition is true. Okay, so mine இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Z 9, மைனம் ஆஃப் 9ல வந்து D இருக்கும், மூவ் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து what is that? 9 plus 1 10. So Z less than or equal to 10 is nothing but what? Condition true. Come here, மைனம் ஆஃப் 10ல என்ன வேல்யூ இருக்கு, எந்த வேல்யூ கிடையாது. Okay, it will what is that? After that again Z plus plus 11 less than or equal to 10. It will comes out of the loop. Okay, so இதை 9 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட okay, it is correct. ஓகே, ஏன்னா 0 to 9 இல்லை அப்படின்னா z less than 10. Okay, it's correct. Then what is it? It is going to be displayed. Now what it is going to be, you write the code. This is a one tool. Okay, the tool பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா this is a Keil. இது ஒரு software. Okay. This is the software. நான் எப்படி இங்க பாருங்க அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டேக் a few minutes. You can go here and you can click what it is, Keil software download. You see Keil Vision download. போயிட்டீங்க அப்படின்னா Keil download இருக்கும். It takes, you can go to YouTube. Okay, it will give the what is it, product download. ப்ராடக்ட் டவுன்லோட்ல போயிட்டு C51 8051 இல்லையா, C51 போயிட்டு இங்க போயிட்டு உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, டிஷர்ட் கூட சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு .exe ஃபைல் வரும். இட் டேக்ஸ் ஒன்லி 5 minutes, not 5 minutes, less than 2 minutes to what is that, டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன். ஓகே, இது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, இந்த டெஸ்க்டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கு பாருங்க, Keil நியூ விஷன் 5 அப்படின்ட்டு. இது ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக். ஓகே, பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இதுல போயிட்டு ஓகே, இதுல போயிட்டு ஃபைல், நியூ மிஷன் ப்ராஜெக்ட். இது எல்லாமே ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நியூ மிஷன் ப்ராஜெக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஃபோல்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா SSM. ஓகே, அந்த ஃபோல்டர், அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ல SSMன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள சாம்பிள்ன்ற ப்ராஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணி சேவ் கொடுத்துறேன். ஓகே, இது கேட்கும், இது மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் நிறைய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு, இதுல வந்து நீங்க எந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, நாம எழுத போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா AT89C51. 8051ல நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு, வேரியன்ட் இருக்கு. இதை நம்ம எழுதுறோம். ரைட் சைட்ல போட்டீங்கன்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் வரும். மொபைல் ஃபோன் வாங்க போறீங்கன்னாவே என்னென்னலாம் பார்ப்பீங்க, ஒரு உங்களோட கேமராவோட பிக்சல் எவ்வளோன்னு பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ரேம் சைஸ் என்னன்னு பார்ப்பீங்க. அது என்ன ப்ராசஸர்னு பார்ப்பீங்க, ஸ்னாப் டிராகனா இல்லை மீடியா டெக், அது மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் த கிளாக் ஸ்பீடு பார்ப்பீங்க. ஓகே, இது எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் பார்த்துட்டு தான் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வாட் இஸ் செலக்ட் ஒன் வாட் இஸ் மொபைல் ஃபோனோ இல்லை லேப்டாப்போ வாங்குவீங்க. அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது வந்து 24 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிளாக்கு,
32 இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பின்ஸ் இருக்கு, 2 கவுண்டர் இருக்கு, 6 இன்டரப்ட் இருக்கு, ஒரு சீரியல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, 4 KB மெமரி இருக்கு. ஓகே, 125 இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, சுத்தமாக கொடுத்துறேன். இங்க வந்து ஃபைல்ல போய் நியூ கொடுத்துறேன். ஓகே, இங்க தான் வந்து என்ன பண்ணணும், நீ கோடு எழுதுற. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன ப்ரோக்ராமே தான். ஓகே, இப்போ நான் இன்ஃபைனைட் லூப் யூஸ் பண்ணல. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அந்த கோடே தான் இங்க இருக்கு பாருங்க. இருக்கா? ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ இது கோடு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதை போய் சேவ் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு, ஜஸ்ட் யூ கேட் பி சேவ். போய் சேவஸ் எங்க சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்க வந்து நீ வந்து ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியோ அங்கதான் போய் நீ சேவ் பண்ணணும். ஒரு டாக்குமெண்ட்ல எஸ்எஸ்எம்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள சாம்பிள்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணல, அங்கதான் போய் நீங்க தான் சேவ் பண்ணணும். ஓகே, இதுல என்ன பண்ண அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்எம் ஒன் டாட் சி. நீ அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ல எழுதுன அப்படின்னா ஏஎஸ்எம் சேவ் பண்ணும். சி ப்ரோக்ராமிங்ல எழுதுனா சின்னு சேவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஓகே, சி ப்ரோக்ராம் எழுதினா now what is that your compiler recognize this is a C program. ஸோ பாருங்க, சாம்பிள்ன்ற எஸ்எஸ்எம் ஃபோல்டருக்குள்ள சாம்பிள்ன்ற ப்ராஜெக்ட் ஃபைலுக்குள்ள நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம் ஒன் டாட் சின்ற ஒரு சி ப்ரோக்ராம் நம்பர் சி எழுதியிருக்கேன். அதை வந்து நீ வந்து இந்த சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் டார்கெட் கீழே கொண்டு வரணும். ஸோ சோர்ஸ் குரூப் ரைட் கிளிக், நியூ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் எஸ்எஸ்எம் ஒன் ஆட். ஓகே, வந்துருச்சிங்களா? அவ்வளோதான் முடியுது. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஃபைலு நான் ரெடியாக இருக்கு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், கம்பைல் பண்ணுறேன். கீழே வரும் பார்க்கும். ஓகே, 0 எரர் 1 வார்னிங். இதை டிலே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுல, அதனால டிலே எடுத்துடலாம். ஓகே, நான் சேவ் பண்ணி ரன் பண்றேன். பாருங்க, 0 எரர் 0 வார்னிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இதை வந்து பில்ட் ரீபில்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, அப்பதான் வந்து இந்த இந்த கோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டோரிட் இன் ரோம்ல. ஓகே, ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா மெமரியில தான் ஸ்டோர் ஆகும். பிஃபோர் தட் இந்த கோடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இங்க கிரியேட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னு இருக்கு, கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கோடு. இதை வந்து இதை கம்பைலர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, டு கன்வெர்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் கம்பைலர். நம்ம என்ன கம்பைலர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம டைட்டிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயில் கெயில் ஐடி. ஓகே, கெயில்ன்ற சாஃப்ட்வேர் தான். அது எதுக்கு? டு கன்வெர்ட் யுவர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் இன்டு மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ். ஸோ சின்றது வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ், அது மிஷின் லாங்குவேஜா மாற்றணும். ஸோ மிஷின் லாங்குவேஜா மாறிடுச்சான்னு பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணேன்னா, இங்க இருக்கு எஸ்எஸ்எம். அதுல போயிட்டு பாருங்க, இதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேமு, இது வந்து ஃபைல் நேம் சி சி ஃபைலு. ஸோ அதுல போய் நான் வந்து இந்த மிஷின் கோடை பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஆப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ள போயிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, எக்ஸ் ஃபைல்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறோம். ஓகே, இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல எழுதுன கோடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் இன்டு மிஷின் கோட். இப்போ இந்த கோடை தான் நீங்க எடுத்துட்டு போய் எதுல போடணும் அப்படின்னா, மெமரியில போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ப்ராசஸர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன கோடு எழுதுறீங்களோ அந்த அக்கார்டிங்லி இட் இஸ் வாட் இஸ் தட் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த என்விரான்மெண்ட்லயே நான் அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டீபக் டீபக் போயிட்டு ஓகே, நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்கு. இது என்ன போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்? போர்ட் ஒன்னா. ஸோ பெரிஃபரல்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா இன்டரப்ட் இருக்கு, ஐஓ போர்ட் இருக்கு, சீரியல் போர்ட்ல எத்தனை போர்ட் இருக்கு? 4 போர்ட் இருக்கு. நீங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, 4 போர்ட் இருக்கு. போர்ட் 0, போர்ட் 1, போர்ட் 2, போர்ட் 3. ஓகே, 4 போர்ட் இருக்கு. 4 போர்ட்ல இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் 1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரன் பண்றேன். இது அங்க இருக்கு பாரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றது, ஒவ்வொரு லைனா. ஓகே, ரன் பண்றேன். z ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, மை நம் ஆஃப் 0ல என்ன இருக்கு? 0. 0வோட ASCII வேல்யூ என்ன? 30. நீங்க கிளம்புங்க. ஓகே, யூ கோ டு ஹியர், யூ கோ டு ChatGPT. ChatGPT எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஃபார் ASCII வேல்யூ ஆஃப் 0 என்னது? ASCII value of 0 is nothing but how much? 048. Okay, 1 minute. This is 30.
ஓகே, இங்க இருக்கு. ஆ, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ASCII வேல்யூ ஆஃப் 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசிமல் வேல்யூ எங்க 0 இருக்கு? 0 இருக்கா? 0வோட எக்ஸா வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30. 1ஓட எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 31. அதே வந்து கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னா அதோட எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 41. ஓகே, திஸ் இஸ் த ASCII டேபிள். ஓகே, ASCII value for 0 is different. So this is the ASCII table. This is the different characters. 0 அப்படின்னா அதோட ASCII வேல்யூ வந்து 30, டெசிமல் வேல்யூ வந்து 48. இங்க பாருங்க, இந்த 48 தான் நான் இங்க இதெல்லாம் பார்த்தனால இந்த 48. ஓகே, this is nothing but decimal. Okay, please give in x value. X வேல்யூல கேட்டீங்க அப்படின்னா they're asking in decimal value, it is giving 48. Okay, but in here it will show only what it is 30. So now what is that I'm going to be next iteration? Next one, the 31, 32, 33, 34. Okay, 0 to 34. Next is 35. Okay, now n value 50 to 60 iteration another a அப்படின்னா what is the table in ASCII table? ASCII table a என்ன? It is nothing but 41. Okay, decimal value வந்து 65, ASCII value வந்து 41. Okay, ASCII table. Okay, now what is that? 41 இங்க வரணும். Okay, 41, 42, 43, 44. அவ்வளவுதான். இப்போ கோட் முடிஞ்சிருச்சு. this comes out of the loop. அவ்வளவுதான். இப்போ என்னன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா 0, 1, 2, 3, 4, 5 ஏபிசிடின்ற அந்த வேல்யூஸை வந்து நான் போர்ட் 1க்கு சென்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு கோட் எழுது ஃபார் மைக்ரோ கண்ட்ரோல். ஓகே, தட் இஸ் கோட். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கோட் எழுதி முடிச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வி கேன் வைண்ட் அப் தி செஷன். 10 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து முடிச்சிடுறேன். ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா நான் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன், அப்போ யூ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த கோட் ஐ எம் கோயிங் டு பி ரைட்? நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே. ஓகே, இங்க பாருங்க, இது இந்த டூல் பேர் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இந்த டூல் பேர் என்ன அப்படின்னா what is the tool? It is Proteus. இப்போ நான் யூஸ் பண்ண ஃபைல் கெயில் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a compiler. Okay, கெயில் is for what? Compiler to convert high level or assembly code into machine code. Okay, machine code. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கெயில் வந்து ஒரு ஐடி இஸ் நத்திங் பட் இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அட்ரினோ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அட்ரினோ ஐடி பார்த்துருக்கீங்களா? Arduino IDE. That is also IDE, integrated development environment. Okay, it is the one development environment. It is integrated all the things of that particular controller. Okay, ஸோ அதில் என்னென்ன பெரிஃபரல்ஸ் இருக்கு, ஓகே, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட். ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஒன் என்விரான்மெண்ட் வாட் இஸ் டு டெவலப் யுவர் code or any your prototype. Okay, so another one is what is in the today's session, what it is? Proteus. It is a one tool. It is the tool for what is that? It is a simulation tool. Okay, to visualize the things. Okay, to visualization. Tool to visualization. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு 8051 ஆர் இதோட வெர்ஷன். இதோட நான் இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன் 7 செக், இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் 7 செக்மெண்ட். இப்போ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோலரோட ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, இதுக்கு என்ன வேணும்? நீ 0ல இருந்து ஒரு 9 வரையில் நீங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஓகே, அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம்.
இங்க எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஒரு 7 செக்மெண்ட் 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 நான் சொல்றேன் வாட் இட் இஸ். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நீங்க அரே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மை நம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு வேரியபிள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா seg underscore code. You can give the variable as a also, b also, no problem. ஓகே, with a square bracket of 10 values. ஒரு டிலே நீங்க வந்து கண்டினியூஸா 0 1 2 3 4 7 செக்மெண்ட்டுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது என்ன டிஜிட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குன்றது நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓகே, இது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன். இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த கோடை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், காப்பி பண்ணி திருப்பி எதுல போடணும், இந்த கெயில்ல போட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணணும் வேற இருக்கா இல்லையான்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இது ஒரு கோடு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும். எங்க ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சாம்பிள்ன்றதுல ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுதான் கோடு. இந்த கோடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் க்ளோஸ் இட். ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல போய் டபுள் கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, இந்த கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நவ் யூ கேன் கோ ஹியர், டபுள் கிளிக் பண்ணி எங்க இருக்கு கோடு, டாக்குமெண்ட்ஸ்ல எஸ்எஸ்எம் எங்க இருக்கு, எஸ்எஸ்எம்ல ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல சாம்பிள் 1523 பாருங்க, ஜஸ்ட் பிஃபோர் 1 minute ago I have created the text file. கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துறேன். now I am going to be what is the run the code. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 some டிலேக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, it display 1. this is a Proteus tool. you can connect LCD இது மாதிரி 7 செக்மெண்ட் மோட்டார், ஸ்டெப்பர் மோட்டார், ஸ்விட்ச், LED கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 3 some after delay 4 after delay 5 after delay 6. ஓகே, ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா பேக் எண்ட்ல என்ன ஆகுது, இந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ள கோடு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த கோடு யார் எழுதுனா நீ தான் எழுதியிருக்க. அந்த கோடை வந்து நீ வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல எழுதிட்டு ஜஸ்ட் யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு மெஷின் கோட். அந்த கோடு இதுதான் மிஷின் கோட். இந்த மிஷின் கோடை கொண்டு வந்து இந்த கண்ட்ரோலர்ல இருக்குள்ள மெமரிக்குள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலர்ல என்ன இருக்கு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்ட்ரோலர் வந்து என்ன இருக்கு, கண்ட்ரோலர்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் என்னது, என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக், சிபியூ. சிபியூக்கு இன்னொரு நேம் தான் ப்ராசஸர். சிபியூக்கு இன்னொரு நேம் தான் ப்ராசஸர். ஹலோ, மைக்ரோ ப்ராசஸர் சார், இது கண்ட்ரோலர்னு என்னன்னு, கண்ட்ரோலர்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சிபியூ ஓசைய ஒன் பெரிஃபரல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிபியூ. திஸ் இஸ் ஆல்சோ a processor but it is a high performance Intel i3 i9. it will நீங்க ஏதாவது ஒரு கேம் விளையாடணும், நீங்க ஏதாவது ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இன்டெல் மாதிரி ப்ராசஸர் வேணும். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் காலோ இல்லை ஒரு செமினார் ஹாலோ ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸர் இருந்தால் போதும். சிபியூ அதுலயும் ப்ராசஸர் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்பபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் தட் மச் ஹை அண்ட் இஸ் ரீசனபிளி குட் டு வாட் இஸ் அட் எக்ஸிக்யூட். நீ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் சொன்னால, இந்த ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், இந்த கோட் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ரோம்னு இருக்கு. ரோம்னா என்ன, ரீட் ஒன்லி மெமரி. இந்த மெமரியில தான் இருக்கும் உங்களோட கோடு போட்டுறீங்க. உங்க சிபியு வந்து இந்த மெமரியில இருந்து கோடை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஓகே எந்த போர்ட்ல வந்து நான் அந்த 7 செக்மெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், போர்ட் 2ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த போர்ட் 2க்கு என்ன பண்ணும், 0 1 2 3 4ன்னு சென்ட் பண்ணும். அதான் இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, போர்ட் 2ல சென்ட் பண்ணுறோம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் இட். ஸோ சார் ஐ ஹாவ் அ டைம் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் 10 minutes. 10 நிமிஷம் இருக்கா சார்? இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கலாமா? எஸ் சார். ஓகே, 10 நிமிஷத்துல முடிச்சாங்க. ஜஸ்ட் இது வந்து மட்டும், இது வந்து ப்ரோட்டியஸ் டூல், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயில் டூல். ஓகே, கெயில்ன்ற டூல் எதுக்கு அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எழுதிடுறோம். இதோட சின்றது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் கன்வெர்டட் இன்டு மெஷின் கோட். இதான் மெஷின் கோட கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, நான் மெஷின் கோட் எங்க போய் எடுத்தான்னு உனக்கு தெரியும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணேன். டாக்குமெண்ட்ஸ்லோ எஸ்எஸ்எம்லோ ஒரு சாம்பிள்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு ssm1.c ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ கோயிங் டு பி கிரியேட் எக்ஸ் ஃபைல். இங்க போய் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஆப்ஷன் ஃபார் டார்கெட்.
அதில் போய் அவுட்புட்ல போய் இங்கே கிரியேட் எக்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை அன்செக் இருக்கும். செக் பாக்ஸ் கொடுத்து ஓகே பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிடுற சேவ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்டு ரீபில்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபைல் இங்க வர கிரியேட் ஆயிடுச்சு. உங்க ஃபைல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மிஷின் கோடை வந்து எதுல கொண்டு போய் போடணும் அப்படின்னா இதுல இருக்க மெமரியில போடணும். இந்த மெமரியில போடணும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் கிட்டு தேவை கிடையாது. இது வந்து ப்ரோட்டீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டராக்டிவ் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். இதுல என்னென்னமா நிறைய சாஃப்ட்வேர் நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்பனன்ட் மோட் போட்டு யூ கேன் வாட் இஸ் தட், இப்போ 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே வேணும் 16x2. ஓகே, இப்போ வர இது ஒரு எல்சிடி பாருங்க. இந்த எல்சிடி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு எல்சிடி. ஹலோ தெரியுதா? ஒரு எல்சிடி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இல்ல எனக்கு ஒரு கீபேட் வேணும். ஓகே, கால்குலேட்டர் கீபேட் ஒரு இந்த கால்குலேட்டர். ஓகே, இந்த கால்குலேட்டர் கீபேட் இதெல்லாமே இன்புட் டிவைஸ். இப்போ ஒரு கீபேடை வந்து நீ வந்து என்ன பண்ண இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி இந்த கீ வந்து 7 பிரஸ் பண்ணா இந்த எல்சிடியில டிஸ்பிளே ஆகும். ஏன்னா இது வந்து கீபேட் வந்து இன்புட் டிவைஸ். அதை எப்படி வந்து இந்த கண்ட்ரோலரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது? சும்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மொபைல் நீ டச் ஸ்கிரீனு இது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னா நீ ஏதாவது இன்புட் கொடுத்த அப்படின்னா அந்த இன்புட்டை வந்து உன்னோட ப்ராசஸர் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் டிஸ்பிளே தரும். ஓகே, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸ் வராது. ஓகே, இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை ஹூம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இப்போ நமக்கு இன்புட் டிவைஸ் என்ன அப்படின்னா ஐஸ். ஓகே, ஐஸ் இயர்ஸ் இதெல்லாமே இன்புட் டிவைஸ். ஓகே, நம்ம ஆக்சுவலா ஒன்று பார்க்குறோம். வி ஆர் சீயிங் த ஃபயர் அங்கே ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன தோணும், டு போர் வாட்டர் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்து நம்ம அணைக்கிறோம். எப்படி ஐஸ்ல வந்து ஐஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணு தான் சென்சாரு. அதுல சென்சார்ல வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், சென்ஸ் பண்ணி பிரெயின் இஸ் யுவர் ப்ராசஸர். நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஃப்ரீயா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபயர் வந்து எங்கேயோ வந்து ஃபயர் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, ஒரு வீடே ஃபயர் ஆயிட்டு இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வெஹிக்கிள் ஃபயர் ஆயிட்டு இருக்குன்னு என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி வச்சிருப்போம். என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க பக்கத்துல ஏதாவது தண்ணி இருந்துச்சு, ஏதாவது பம்ப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா பம்ப்ல தண்ணி போட்டு என்ன பண்ணும், யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பி ஃபயரை வந்து ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, அதே தான். புரியுதா? சென்சார் சென்ஸ் பண்ணுது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன், அதே ஹியூமனோட ஜஸ்ட் இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். அதோட நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா இதை கம்பேர் பண்ற, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் இப்போ வந்து என்னன்னா உன்னோட பிரெயின் ப்ராசஸர். ஓகே, இன்புட் எங்க இருந்து வாங்குது, கீபேட்ல இருந்து வாங்கும். ஸ்விட்ச், புஷ் பட்டன் ஸ்விட்ச் பாருங்க, எல்லாமே இருக்கு. எஸ்பிஎஸ்டி ஸ்விட்ச். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு ஸ்விட்ச். ஓகே, இது ஒரு ஸ்விட்சை வந்து ஒரு இன்புட்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஆன் ஆஃப் ஓகே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எல்இடி வேணுமா, ஜஸ்ட் கோ டு எல்இடி. இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்இடி இருக்கு. ஓகே, யூ கேன் கனெக்ட் சம் எல்இடிஸ் ஹியர். யூ சி எல்இடி ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி பஸர் இருக்கு. யூ வாண்ட் பஸர், மோட்டார், ஸ்டெப்பர் மோட்டார். ஓகே, மோட்டார் டிரைவர். இது வந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டார். அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இன்புட் இருக்கோ அவுட்புட் இருக்கோ, நம்ம வந்து ஃபார்வேர்ட்ல இந்த மோட்டாரை ரொட்டேட் பண்ணும், ரைட்ல ரிவர்ஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணும், இது எல்லாமே என்னது அவுட்புட் டிவைசஸ். இது எல்லாமே இன்புட் டிவைஸ். இந்த கீபேட் இது மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, இது மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டராக்டிவ் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இந்த எம்பெடட் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணி அது எல்லாத்துக்குமே இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பேஸ் என்ன அப்படின்னா கோட் எழுதணும். இந்த கோடிங் உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் உனக்கு, இந்த ஹார்ட்வேர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். புரியுதா? இப்போ நிறைய பேர் அட்ரினோ யூஸ் பண்ணிருப்ப. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் அட்ரினோ நீங்க எல்லாமே வந்து சின்ன ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க, 6th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே சாட்ஜிபிடி இருக்கு, கோட் இருக்கு. அட்ரினோ ஓகே, அட்ரினோ யூனோ. ஓகே ஓகே, இந்த போர்டு இருக்கு பாத்தியா, இதை பார்த்துருப்பேன் நிறைய பேர். ஓகே, இது ஒரு 700 rupees. இந்த அட்ரினோ போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்பில்ட். நீ இந்த இந்த திஸ் டேஸ் எவ்ரி திங்
எல்லாமே இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க இந்த சைன் வேவ் மாதிரி இருக்குல்ல அனலாக் பின். இந்த அனலாக் சென்சார்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். இந்த இந்த சைன் வேவ் இல்லாத எல்லாமே டிஜிட்டல் பின். அதெல்லாம் டிஜிட்டல் பின். A0, A1, A2, A3, A4, A5 இதெல்லாம் அனலாக் பின். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல 0, 1, 2, 3 இது எல்லாமே டிஜிட்டல் பின். 13 டிஜிட்டல் பின். இது இந்த சைன் வேவ் மாதிரி இருக்குன்னா PWM பின், பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் பின் இருப்பாங்க. ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், இங்க வந்து யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், இது வந்து கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர். இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா உன்னோட கண்ட்ரோலர். நான் சொன்னல இந்த கண்ட்ரோலர், இந்த கண்ட்ரோலரை பத்தி நீ தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இப்பெல்லாம் இந்த கண்ட்ரோலர் பத்தி கூட எவனும் படிக்கிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் என்ன பின்னு, எங்க அந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணும், எங்க இதெல்லாம் அனலாக் பின்னு எதெல்லாம் டிஜிட்டல் பின்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வாட் இஸ் தட் பவர் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல என்னென்ன சென்சார் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு Arduino ஐடி ஓபன் பண்ணி ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆஸ் அ இன்ஜினியர் வாட் இஸ் தட் யூ ஷுட் நோ அபவுட் த கண்ட்ரோலர். என்ன கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க, மெமரி ஸ்டோரேஜ் 32 KB, இதோட ப்ராசஸர் ஸ்பீடு இது, நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இதுல ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்கு, பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஸ்மார்ட் போன் கம்பேட்டபிள் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ரேம் சைஸ், ப்ராசஸர் கவுண்ட் யூஜி, என்ன ப்ராசஸர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வேர் இஸ் ப்ராசஸர் இது பாருங்க. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மெகா 328. ஜஸ்ட் நீங்க போட்டு அட்மெகா 328 போட்டு இது பண்ணி அப்படின்னா அதோட டேட்டா ஷீட்லாம் வந்துடும். ஓகே, இது பாருங்க அதோட ஜாதகமே வந்துருந்து. ஓகே, அதுல என்ன பின் இருக்கு, எதெல்லாம் அனலாக் பின், எதெல்லாம் டிஜிட்டல் பின், அதை கண்ட்ரோலர்ல என்னென்னலாம் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்துடும். ஸோ எல்லாமே இதெல்லாம் யாரும் வந்து பாக்குறது இல்லை. பட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர் இன் எம்பெடட் சிஸ்டம். ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வச்சுட்டு அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஒரு 8 பிட், இது 8 பிட் தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் 294 பேஜஸ். எவ்வளவு படிக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ரஃபா வந்து ஜஸ்ட் என்னென்ன பின்ன எதுக்கு, ஓகே அதை மட்டும் நீ தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஹலோ, shall I proceed for one more 5 minutes? அந்த கோடு மட்டும் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு விட்டுறேன். Sir, tell me, sir. ஆனா ஒரு 5 minutes இருக்கணும்ல? One more 5 minutes. Okay, 3:35. Okay, sir. Okay. நான் ஒரு 5 minutesல அந்த கோடு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு Okay, sir. You can wind up 3:45. No problem. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே. இது வந்து தேங்க்யூ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கடையில போய் இப்போ எலக்ட்ரானிக் ஷாப் ஈரோடுல இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, நீங்க ஷாப்ல போய் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே கொடுங்க சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா என்ன 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே வேணும்னு கேட்பான். ஓகே, ஒரு பாருங்க சின்னதா ஒரு 7 செக்மெண்ட் ஒரு 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 நம்பர்ஸை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ். இதை வந்து நீ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ இன்ஜினியர் நீ இசி படிக்கிற அப்படின்னா நீ போய் கேட்பான், அவன் காமன் ஆனோடு வேணுமா காமன் கேத்தோடு வேணுமான்னு கேட்பான். ஓகே, நீ காமன் ஆனோடு வாங்கிட்டு வந்து அப்படின்னா அக்கார்டிங்லி வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வாட் இஸ் தட் டேக் என்னது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ கோடு எழுதணும். இதே காமன் கேத்தோடு வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்க. ஓகே, ஸோ காமன் ஆனோடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல எத்தனை எல்இடி இருக்கு, இது ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த லைன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடி. அந்த எல்இடி இந்த லைன் அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு எல்இடி போட்டு இது ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் வாட் இஸ் தட் பிளிங்க், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ எத்தனை எல்இடி, ABCDEFG 7 எல்இடிஸ் இருக்கனால இது வந்து 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்றாங்க. அது போக ஒரு டாட், சின்னதா ஒரு டாட், இது சின்ன எல்இடி, அது வந்து டாட். ஸோ டோட்டலா 8 எல்இடி இருக்கும். பட் மேஜரா இந்த 7 எல்இடிஸ் தான் டு யூஸ் டு டிஸ்பிளே த நம்பர்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ரன் பண்றேன். இப்போ வந்து பாருங்க, பாஸ் பண்ணிடுறேன். சாரி, திஸ் இஸ் யா 1. இங்க பாருங்க இந்த 2 எல்இடி தான் இருக்குது 1க்கு. ஓகே, ரிமைனிங் எல்இடி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 எல்இடிஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், ரிமைனிங் ஆல் எல்இடிஸ் ஆர் ஆன். ஓகே, இதை ஆன் ஆஃப் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா 7 செக்மெண்ட் ஆல் எல்இடிஸ் ஆர் ஆஃப். ஓகே ஓகே, ஸோ காமன் ஆனோட் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எல்இடி டயோட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டயோட்ல வந்து 2 டெர்மினல், ஒன்னா வந்து ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட். ஆனோட் டெர்மினல் இங்க இதுல இருக்க எல்லாத்தோட ஆனோடையும் எங்க கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா 5 வோல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தா அது காமன் ஆனோட்.
இந்த கேத்தோடு சைடு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் கனெக்ட் வித் யுவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த எல்இடிஸை வந்து நாம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். ஆன் பண்ணுமோ ஆஃப் பண்ணுவோன்றது வந்து டிசைட் பண்றது யாரு, யுவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஒரு சைடு எல்லாமே நீங்க 5 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணிடுற, இன்னொரு சைடு வந்து கண்ட்ரோலரோட கனெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோலர்ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இன்புட் தராங்க. ஓகே, என்ன ஆன் ஆகும், என்ன எல்இடி ஆஃப் ஆகும். காமன் கேத்தோடு அப்படின்னா கேத்தோடு சைடு எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, கேத்தோடு சைடு எல்லாமே காமன் கேத்தோட கனெக்ட் பண்ணிடுவேன், கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஆனோட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் த இன்புட். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து காமன் கேத்தோட் எனக்கு வந்து 0ன்ற நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகே, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூஸ் நான் வந்து போர்ட் 2க்கு நான் 7 செக்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ற இடத்துல நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு 0 டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, இப்போ என்னென்ன எல்இடி எல்லாம் ஆன் ஆகணும் காமன் கேத்தோட அப்படின்னா என்னென்ன எல்இடி எல்லாம் ஆன் ஆகணும், 0 வேணும் அப்படின்னா ஏஎல்இடி, பி, சி, டி, இ, எஃப். ஜி எனக்கு ஆஃப்ல இருக்கணும். மீதி எல்லா எல்இடியும் ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து டிஜிட் 0 வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து காமன் கேத்தோட். கேத்தோடு சைடு ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். காமன் கேத்தோடு சைடு பாருங்க எல்லாமே கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆனோட் சைடு தான் என்ன பண்ணும், நீங்க இன்புட் தரணும். ஓகே, ஸோ ஆனோட் சைடு 1 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் என்ன ஆகும், இந்த எல்இடி ஆன் ஆகும். ஏன்னா கேத்தோட ஆல்ரெடி நான் இதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், 0 கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆனோட் சைடு 1 கொடுக்கணும். ஸோ எந்தெந்த பின்னுக்கெல்லாம் 1 கொடுத்தா என்ன ஆகும், இந்த எல்இடி பிகம் ஆன். ஸோ இந்த டேபிள் ஃபில் பண்றேன். என்ன பண்ற, ஜி மட்டும் எனக்கு என்ன ஆகக்கூடாது, ஆஃப் பண்ணும். எனக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணும். ஒய், ஜி ஆஃப் பண்ணினாலே எனக்கு 0 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 0 எனக்கு வந்து டாட் வேணும். ஓகே, ரிமைனிங் எல்லா எல்இடிஸும் ஆன் பண்ணும். என்ன பண்ணணும், ஆன் பண்ணும் அப்படின்னா 1 கொடுத்துரும். அவ்வளவுதான். ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன கிடைக்குது, நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்குது. 0011 ஆல்ரெடி உங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க. நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்குது 0011 1111. இது எப்படி எழுதலாம், ஹெக்ஸாடெசிமல். 0011 என்னது 3, 1111ன்றது என்னது எஃப், 3F. ஹெச்ன்றது ஹெக்ஸாடெசிமல். 3F 3F வந்து போர்ட் 2க்கு அனுப்பிச்சுட்ட அப்படின்னா இந்த போர்ட் 2ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 0 வில் டிஸ்பிளே. ஓகே, இந்த கோட்ல கொடுத்துருப்போம் பாருங்க. இந்த கோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க தெரியுதா, மேக்னிஃபையர், ஜஸ்ட் ஜூம் இட். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ப்ரொஜெக்டர்ல பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, இப்போ பாருங்க 3Fன்ற அந்த வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன், 0 டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ 06ன்ற வேல்யூ நான் அனுப்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னா 1 டிஸ்பிளே ஆகும். 2, 3, 4, 5, 6 அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ 3F 0xன்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் தி ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர். ஓகே 3F. ஓகே, அடுத்தது வந்து 1 வேணும். 1 வேணும்னா என்ன பண்ற, 1 வேணும்னா என்ன எல்இடி ஆன் ஆகணும், 1 வேணும்னா என்னென்ன எல்இடி ஆன் ஆகும், காமன் கேத்தோட பி அண்ட் சி மட்டும் தான் ஆன் ஆகும். ஓகே, ரிமைனிங் ஆல் எல்இடி ஆஃப். பிசி ஆன் ஆகணும். பிசி ஆனுனா பி ஆன் ஆகணும், சி ஆன் ஆகணும். ரிமைனிங் எல்லாம் என்னது 0 0 0 0 0 0. ஓகே, அப்படின்னா என்ன பேட்டர்ன் கிடைக்குது, 0 0110 is nothing but 6. So 06. ஓகே, ஸோ அதான் கிடைக்கும். பாருங்க தெரியுதா, 06. Okay, what I am trying to say here, you are controlling the hardware with the help of software. இந்த சாஃப்ட்வேர்னாலதான் இந்த சாஃப்ட்வேர் எழுதி இதை வந்து கம்பைலர் கன்வெர்ட் இன்டு மிஷின் கோட். அந்த மிஷின் கோடை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ற, இந்த கண்ட்ரோலரோட மெமரியில போட்டு ரன் பண்ண அப்படின்னா ப்ராசஸர் தான் உங்களோட மெமரியில இருக்கிற அந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகே, நீ வந்து இது அட்ரினோல இது எல்லாமே இதெல்லாம் ப்ராடா பார்த்துருக்க மாட்டேன், ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, வாங்கிட்டு வருவேன், கோடு எடுத்துவா போடுவேன். ஓகே, பட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்பில்ட். இப்போ எதுவுமே கிடையாது. நீங்க ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடியுது. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அந்த 7 செக்மெண்ட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு கோட் அட்ரினோ ஐடியில வந்து எழுதி கோடை வந்து எதுல இங்க வந்து யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த யூஎஸ்பி உங்களோட லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்ல இருக்க யூஎஸ்பியோட என்ன பண்ணிடுறேன், யூ கேன் கனெக்ட். ஓகே, இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு
Just you can what is that fuse the code into here and you can connect the input device and you can give the power supply such that what is that your code is going to be okay. What இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்டு, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பவர். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் சி கனெக்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்றாங்கல்ல அந்த பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் த கனெக்டர் இங்க தெரியல. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்பியோட ஒரு எண்டு வந்து உங்க மைக்ரோ என்னது லேப்டாப், அனதர் எண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல். நீ என்ன கோடு எழுதுறியோ அந்த கோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம யூஎஸ்பி வழியா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு போயிடும். ஸோ அதுக்கு இங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து இங்க ஒரு ஐசி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, இன் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமபிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஓகே, அதை வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா டைரக்டா போய் ப்ரோக்ராம் மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். அப்புறம் ஒன்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட், நீ வாட் எவர் த டிவைசஸ் யூ ஹேவ் கனெக்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராம் போட்டேன், எழுதியாச்சு. நம்ம இப்போ போய் ரன் பண்ணிடுறேன். நான் என்ன கோடு இங்க எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன இருக்குது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 0 ஆகணும் 2. ஸோ 0க்கும் 1க்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டிலே கொடுக்குறேன். டிலே ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கேன். டிலே ஃபங்க்ஷன் எங்க கால் பண்றேன், இங்க கால் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என்ன பண்ணும் அந்த டிலே ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுனால யூ ஆர் கோயிங் டு பி கெட் அ டிலே ஆஃப் ஒரு 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 2 செகண்ட்ஸ் ஆர் 3 செகண்ட்ஸ் ஆர் 5 செகண்ட்ஸ் டிலே. பாருங்க, ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் டிலேக்கு அப்புறம் 6. ஆஃப்டர் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஆர் 4 செகண்ட்ஸ் டிலே 7. ஓகே, இதெல்லாம் கோடு. எனக்கு டிலேவே எனக்கு வேணாம். இப்போ பாருங்க, இப்போ டிலே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணி வைக்கணுமா, இப்போ என்ன பண்ண 50 பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபைல ரெடி பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் ஸ்டாப் சிமுலேஷன், எகெயின் ரன். இப்போ எகெயின் என்ன பண்ணும், இப்போ ரீசெண்டா நான் வந்து பாருங்க மாடிஃபை பண்ண எக்ஸ்பெல் இருக்கு, ரன் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணிடுறேன். நவ் யூ சி ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ சி. எர்லியர் வந்து எவ்வளவு டிலே இருந்துச்சு, இப்போ பாருங்க டிலே ஆச்சு, கம்மியா இருக்கு. எவ்ரி திங் யூ கேன் கண்ட்ரோல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் லூப் போட்டேன். ஓகே, இன்ஃபைனைட் லூப் எப்படின்னு சொல்றேன், கண்டினியூஸா என் சிஸ்டம் எப்போ வந்து ஆஃப் ஆகுதோ நான் வந்து போய் இதை வந்து நானே போட்டு உடைக்கணும், இல்லைன்னா நானே ஆஃப் பண்ணணும். அது வரையில இது வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் 0 to 9 0 to 9. அது ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா while of 1ன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருக்கேன். while of 1க்குள்ளதான் ஃபாரம் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இட் வில் what is that execute infinite loop. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மாதிரி உங்க காலேஜ்ல கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃபியூச்சர். ஓகே, you will come in person. What is that if you bring laptop or in the system we have install it and we can what is that I will explain and slowly then what is that you can able to get the things very familiar and very easier, you get confident.